नमस्कार बंधुगण आपण मान समस्त को यही नुआ भिडियो स्वागत जनाऊँगी। आपण माने यही भिडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत निश्चित भाव देखिए। आपण मानक पई यही भिडियो महत्वपूर्ण रही। आज आपण मानकु आमे जणैबु तुलसीर उपकारिता विषय बा तुलसीर चमत्कारिता विषय। आज आपण माने जानिबे तुलसी गछ पाखरे एपरि एक गछ लगांतु जेपरिकी आपणक घरको चुंबक परी टाणी होई आसिब धन। तेणु बंधुगण तुलसीर चमत्कारिता विषय तो आपण माने निश्चित रूप से जानिथिबे। तुलसी गछ को आमे पूजा करिथाउ सकाळ एवं संध्यारे, जहा फल आमको शुभ फल प्राप्त होइथाय। यहा द्वारा भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य मिलिथाय। आम्भे माने समस्ते जानी थाउ तुलसी गछरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मीकर बास होइथाय। बंधुगण तुलसी को पूजा करिवार अर्थ सकाळे आमे जल अर्पण करिबा एवं संध्यारे दीप प्रज्वलन करिबा आवश्यक होइथाय। यहाकू बहुत श्रेष्ठ मना जाइथाय। हिंदू परंपरा रे प्रत्येक घरे तुलसी गछर पूजा अर्चना करा जाए। संध्या समय जेतेबेले आपण शुद्ध घी रे दीप प्रज्वलन करिथांती एवं सकाळे जल अर्पण मध्य करिथांती। यहा द्वारा आपणकर निजर जीवन रे आसुथिबा समस्त संकट समस्त असुविधा को समस्या को सुदृढ़ करने को बा सामना करने को जेतेबेले तुलसी पाखरे दीप प्रज्वलन करुछंती बंधुगण मन रखंतु ताहले यही कथारे मध्य ध्यान रखंतु कि दीप तले आपण किछि चाउल थोई रखंतु। बंधुगण आपण जदि दीप तले किछि चाउल रखी दीप प्रज्वलन करती ताहले आपण मानकर सुख समृद्धिर दिन हेब। आपण मानकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेब। स्वच्छ मनरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी आपण मानकु आशीर्वाद करिथांती। एभली कुहा जाए जे जदि तुलसी चौरा मूलरे खाली दीप प्रज्वलन करिबु ताहाले घरे आर्थिक समस्या देखा देव। निश्चित पर मन रखंतु बंधुगण केबे हेले तुलसी चौरा मूले खाली दीप प्रज्वलन करंतु नहीं। आपण जेतेबेले प्रज्वलन करिवे ए दीप तले किछि चाउल रखी प्रज्वलन करिबा उचित होइथाय। तुलसी पूजा बहुत श्रेष्ठ मना जाइथाय हिंदू धर्म रे। मन रखंतु बंधुगण सकाळु आपण माने स्नान सारी तुलसी को पूजा अर्चना करंतु। यहा परे आपण पूजा घरे थिबा भगवान को पाखरे तुलसीर पत्र को अर्पण करंतु। बंधुगण मन रखंतु यहा द्वारा आपणकर घरे देवी लक्ष्मीकर बास हेब। भंडार घर सर्वदा भरी रहिब। आपण माने समस्ते जानती माता लक्ष्मी को जदि सहृदय यदि आपण भगवान को सहृदय प्रार्थना करिवे आपण मानकर समस्त मनस्कामना पूर्ण रहिब पूर्ण हेब। आपण माने समस्ते जानती जे देवी लक्ष्मी बहुत चंचला सबुबले चंचला होइथांती। तेणु देवी लक्ष्मी को चंचला बोली कहा जाइथाय। बंधुगण जदि आपण निज घरे सर्वदा तुलसी गछरे जल अर्पण करती ताहाले आपणकर घरे केबे भी नकारात्मक शक्तिर प्रवेश हेब नहीं। घरर प्रत्येक सदस्य को सफलता मिलिब। प्रत्येक दिन पानी रे 2 वा 3टी तुलसी पत्र पकाई घरर सबु कोणरे छिंचन करि दियंतु। छिंचन करिबा फलरे घरर समस्त जगारे सकारात्मक शक्ति आविर्भाव हुए एवं नकारात्मक शक्ति दूरे जाइथाय। नले सांग माने आपण जे कोनसी पात्र रे पानी नहीं घोड़ाई रखंतु एवं सकाळु याकू घर सारा छिंचन करि दियंतु। घरर सबु स्थान रे याकू छिंचन करंतु। मन रखंतु सबु कोण सबु स्थान रे
ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘର ସର୍ବଦା ସୁଖମୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଓ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ତୁଳସୀ ଏକ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ଗଛ ଯାହାର ଚେର, ଡାଳ, ପତ୍ର ସବୁଥିରେ ଚମତ୍କାର ଗୁଣ ରହିଛି। ଆମକୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତିରେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିଜର ଯେତେକ ମନସ୍କାମନା ଅଛି ସେ ମନସ୍କାମନା ଆପଣ ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରଳ ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଧନର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାକିରି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେପାରରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାହାର ସମାଧାନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଉପାୟ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ସୁବିଧାରେ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ଟୀକା ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ଟୀକା, ତିଲକ ଆକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ତାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆମ ଘରେ ରହିବ ସେହି ପରିମାଣରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ନେଇ ବା ଚେରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଛରୁ ଚେରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଧନ ଭଣ୍ଡାରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା, ପଇସା, ସୁନା ରୂପା ରଖୁଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଚେରକୁ ନେବେ ସେହି ଚେର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଚେରକୁ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ଚେର ଆଣିବେ ତାକୁ ଭଲ ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ଚେରକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ନିଜ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କି ଆପଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଫା ସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏଠି ସେଠି ଉଠିଥିବ। ଏହାକୁ ନିଜ ଧନ ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଏହି ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟା, ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଚାକିରିରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଘଟିବ। ଚାକିରି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର
ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଆଖପାଖ ଜାଗାରେ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଣି ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ବା ସୁନା ରୂପା ରଖୁଥିବା ବାକ୍ସ କିମ୍ବା ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ମନ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ଥରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ମାତାଙ୍କର କୃପା ହେଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।